prime factorization method. So prime factorization method, that means before going to this method we have to know what are the prime numbers. Prime numbers start from the least prime number is 2, then the prime number is 3, next 5, next 7, next 11, next 13, like this. That means a prime number means which have only two factors, and the two factors are 1 and the number itself. Prime number is a number which have only two factors and the factors are 1 and itself. So here 2 has two factors that are 1 and 2. Next 3 have two factors that are 1 and 3 itself. 5 comes in only one table and 5 table. That means 1 and 5 are factors for 5. Next 7 comes in one table and 7 table. Next 7 does not come in any another table except 1 and 7 table. Next 11 comes in one table and 11 comes in 11 table only. Except this one table and 11 table, 11 does not come in any another table. That means 1 and 11 are factors for 11, 1 and 7 are factors for 7, 1 and 5 are factors for 5, 1 and 3 are factors for 3, 1 and 2 are the factors of 2. That means only two factors here we have for all these prime numbers. In the same way 13 comes under one table and 13 table. That means 1 and 13 are the only factors for 13. So next the prime number is 17. 17 also 1 and 17. 1 and 17 are factors for 17, like this. So the prime numbers are 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, next 19, like this. Okay, that means a prime number is a number which have only two factors and the factors are 1 and itself. That means 5, for example 5 తీసుకుంటే 5 అనేది 1 టేబుల్ లో వస్తుంది, 5 టేబుల్ లో వస్తుంది, మిగిలిన ఏ టేబుల్ లో కూడా రాదు. అంటే 1 and 5 are the only two factors for the given number 5. అంటే రెండు ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటే ఆ నెంబర్ ని మనము ప్రైమ్ నెంబర్ అని అంటాం. మళ్ళీ ఆ నెంబర్స్ కూడా 1 అవుతుంది, నెక్స్ట్ అదే నెంబర్ ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది, మిగిలిన ఏ నెంబర్ కూడా ఆ నెంబర్ కు ఫ్యాక్టర్ కాకపోతే దీన్ని మనం ప్రైమ్ నెంబర్ అని అంటాం. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Next we are going for the prime factorization method. Prime factorization method. Prime factorization method. For this I am taking one example, that is express 20 as product of prime number. Express 20 as product of prime numbers. That means ఈ నంబర్ 20 ని ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ప్రైమ్ లోకి కన్వర్ట్ చేసి రాయాలి. ఇచ్చిన నంబర్ ని ప్రైమ్ నంబర్స్ లోకి కన్వర్ట్ చేసి రాయాలి, ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ప్రైమ్స్ లోకి కన్వర్ట్ చేసి రాయాలి. ఫర్ దిస్ ఐ యామ్ టేకింగ్ 20. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవాలి. 20 అనేటువంటిది 2 టేబుల్ వస్తుంది, 4 టేబుల్ వస్తుంది, 5 టేబుల్ వస్తుంది, 10 టేబుల్ వస్తుంది, అట్లాగే 20 టేబుల్ లో కూడా వస్తుంది. బట్ స్టార్టింగ్ మాత్రం 2 లీస్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్ ఏది ఉందో దాంతో చెక్ చేసి రాస్తాము. లీస్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్ ఏముంది మనకు 2. దట్ మీన్స్ వీ హావ్ టు చెక్ ద లీస్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్ ఫస్ట్. రైటింగ్ హియర్ 2 టేబుల్ లో 20 వస్తుంది, 2 టేబుల్ లో 20 వస్తుంది కాబట్టి లీస్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్ 2 తీసుకుంటున్నాం. నెక్స్ట్ 2 10 20. నెక్స్ట్ 10 మళ్ళీ 2 టేబుల్ లో వస్తుందా, మళ్ళీ లీస్ట్ ప్రైమ్ నెంబరే చెక్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ 2 టేబుల్ లో రాకపోతే నెక్స్ట్ 3 కి వెళ్తాం, 3 టేబుల్ లో కూడా రాకపోతే 5 కి వెళ్తాం. ఇట్లా కంటిన్యూ అవుతుంది ప్రాసెస్. బట్ 20 అనేటువంటి 2 టేబుల్ లో వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడే ఆగిపోయి లీస్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్ 2 కాబట్టి 2 10 20 అయిపోయింది. నెక్స్ట్ 10 మళ్ళీ చెక్ చేసుకోవాలి. లీస్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్ ఏది 2 టేబుల్ లో 10 రాకపోతే 3 కి వెళ్తాం, కానీ 2 టేబుల్ లో 10 వస్తుంది కాబట్టి నెక్స్ట్ మళ్ళీ 2 5 10. నెక్స్ట్ 5 is a prime number. 5 is a prime number. ఈ ప్రైమ్ నంబర్ వచ్చేదాకా చేసి ఇక్కడికి ఆపేస్తాం. నెక్స్ట్ దట్ మీన్స్ 20 ని ఏమన్నా రాయొచ్చు, 20 ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ వచ్చినటువంటి ప్రైమ్ నెంబర్స్ అన్ని ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ చేస్తూ రాయాలి. దట్ మీన్స్ 2 into 5. 2 into 2 into 5. That means 20 can be expressed as the product of primes
2 into 2 into 5. So and here 2 into 2, that means 2 comes 2 times. 2 అనేటువంటి రెండు సార్లు రిపీట్ అయింది కాబట్టి 2 square into 5, that means 2 repeated 2 times, that's why 2 square into 5, that means 20 can be expressed as the product of primes, that is 2 square into 5. Okay, is it clear? So first 20 ఇచ్చిన నంబర్ తీసుకుంటాం, 20 తీసుకుంటాం, ఇచ్చిన నంబర్ తీసుకొని ఇది ప్రైమ్ నంబర్, లీస్ట్ ప్రైమ్ నంబర్ ఏముంది 2 తో చెక్ చేస్తాం. 2 టేబుల్ లో 20 వస్తుంది కాబట్టి 2 తీసుకుంటాం. ఒకవేళ 2 టేబుల్ లో 20 రాకపోతే నెక్స్ట్ 3 కి వెళ్తాం, అప్పుడు కూడా రాకపోతే 5 కి వెళ్తాం. కానీ 2 టేబుల్ లో వస్తుంది కాబట్టి ఈ 2 రాసి 2 10s are 28. మళ్ళీ ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవాలి. 10 అనేటువంటి ప్రైమ్ నెంబర్ కాదు కాబట్టి మళ్ళీ ఒకసారి చేస్తున్నాము. 10 మళ్ళీ 2 టేబుల్ లో వస్తుంది. ఓకే, 2 తీసుకున్నాం. ఒకవేళ 10 2 టేబుల్ లో రాకపోతే 3 కి వెళ్తాం. కానీ 2 టేబుల్ లో 10 వస్తుంది కాబట్టి 2 we are taking 2. next 2 5s are 10, that means 5 is a prime number here, that's why this process starts here. సో 5 ఈ ప్రైమ్ నెంబర్ వచ్చేంత వరకు చేయాలి. 5 ప్రైమ్ నెంబర్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇక్కడికి ఆపేస్తున్నాం. మళ్ళీ 5 రావాలంటే 5 1 5 వస్తుంది, అట్లా రాయము. సో ప్రైమ్ నెంబర్ రాగానే ఈ ప్రాసెస్ ఇక్కడికి కంప్లీట్ చేసేస్తాం. నెక్స్ట్ ఈ 2 into 2 into 5 అని 20 ఈక్వల్స్ టు 2 into 2 into 5 రాసేస్తాం. నెక్స్ట్ 2 into 2 రెండు సార్లు రిపీట్ అయింది కాబట్టి 2 స్క్వేర్ అని రాసేస్తాం. ఒకటేసారి వస్తే 2 into 5 అని రాసేవాళ్ళం. So 2 repeated 2 times, that's why we are writing here 2 square into 5. This is the prime factorization method for writing the 20 as product of prime. Okay, let us take another example, that is second one. Express 46 as product of prime. Express 46 as product of prime. For this I am taking 46 here. Now go for the least prime number. The least prime number is 2 table లో చెక్ చేయాలి. 2 table లో 46 వస్తుందా ఒకసారి చూద్దాం. 2 2s are 4, next remaining 2 3s are 6, next 23 అంటే 2 టేబుల్ వస్తుందా రాదు, 3 టేబుల్ వస్తుందా, 5 టేబుల్ వస్తుందా, 7 టేబుల్ వస్తుందా, ఏ టేబుల్ కూడా రాదు 23, ఎందుకంటే 23 itself is a prime number. 23 itself is a prime number. 23 prime number కాబట్టి ప్రాసెస్ ఇక్కడికి కంప్లీట్ చేసేస్తున్నాం. So that means 46 can be written as 2 into 23. ఓకే, ఇది మనకు ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ప్రైమ్స్ 46 కి రాసేస్తాం. అంటే ఇక్కడ ప్రైమ్ నెంబర్ వచ్చేంత వరకు ప్రాసెస్ కంటిన్యూ చేస్తాం. బట్ హియర్ ఫస్ట్ స్టెప్ లోనే ఇక్కడ ప్రైమ్ నెంబర్ వచ్చేసింది కాబట్టి ప్రాసెస్ ఇక్కడికి కంప్లీట్ చేసేసి 46 ఈక్వల్స్ టు 2 into 23 ఇక్కడ వచ్చినటువంటి ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని ప్రోడక్ట్ చేస్తూ వెళ్తాం, మల్టిప్లై చేస్తూ వెళ్తాం. దట్ ఈస్ 2 into 23. ఓకే, నెక్స్ట్ third example. Express 90. Express the number 90 as product of prime numbers. Express 90 as product of prime numbers. Now I am taking here 90. Next check with the least prime number 2. 2 తో రాకపోతే 3 కి వెళ్తాం, 3 తో కూడా రాకపోతే 5, 5 తో రాకపోతే 7 కి వెళ్తాం. కానీ 2 టేబుల్ లో వస్తుంది. సో 2 4s are 8, 2 4s are 8, 1 మిగిలిపోతే 1 పక్కన 0 వస్తే 10 అయిపోతుంది. 2 4s are 8, 1 మిగిలిపోతే 1 0 10. నెక్స్ట్ 2 5s are 10. నెక్స్ట్ 45 2 టేబుల్ లో రాదు, ఎందుకంటే ఇక్కడ 5 కాబట్టి 2 టేబుల్ లో రాదు. సో నెక్స్ట్ 3 టేబుల్ లో చెక్ చేద్దాం. 3 1s are 3, నెక్స్ట్ 1 మిగిలిపోతే 15 అవుతుంది. 3 5s are 15. నెక్స్ట్ 15 మళ్ళీ 3 టేబుల్ లో వస్తుంది, 2 టేబుల్ లో రాదు, ఇది 3 టేబుల్ లో వస్తుంది. నెక్స్ట్ 3 5s are 15. నెక్స్ట్ ఇది ప్రైమ్ నెంబర్ కాబట్టి ఇక్కడికి ఆపేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ 90 ఏమంట రాయొచ్చు, 90 ఈక్వల్స్ టు 2 into 3 into 3 into 5. So this is equals to 2 into 3 square into 5. That means here 3 is repeated 2 times. So 2 into 3 square into 5. This is prime factorization for the given number 90. Okay, is it clear? Next homework for you here. So first one, express product of prime numbers. The first number is 120. Next second one is 49. Next third one is 108. Next fourth one is 306. And fifth one is 172. Okay, next okay, the next method is finding HCF and LCM using prime factorization method.
finding the HCF and LCM using prime factorization method. Prime factorization method యూజ్ చేసి HCF and LCM ఇచ్చిన నంబర్స్ కి HCF అలాగే LCM ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఇయర్ HCF అని అంటే ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే ఫార్ములా ఇది. ఫార్ములాస్ HCF ఈక్వల్స్ టు ఫార్ములా product of smallest powers of common prime factors. HCF is product of smallest powers of common prime factors. Next LCM find out చేయడానికి ఫార్ములా LCM equals to product of greatest powers of common prime factors. LCM is product of greatest powers of common prime factors. So okay, next ఇది ఒక ప్రాబ్లం చేస్తే మనకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. Let us take the first problem as find the HCF and LCM. Find the HCF and LCM of 12, 18 using prime factorization method. Using prime factorization method. So we are using the prime factorization method for finding HCF and LCM of 12 and 18. So ఇచ్చిన రెండు నంబర్స్ 12, 18 ఈ రెండు నంబర్స్ కి HCF, LCM ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. మెథడ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ యూజ్ చేసి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఓకే, ఫస్ట్ ఇచ్చిన నంబర్ 12 తీసుకుందాం. సో 12 సైడ్ కి తీసుకోవాలి. సైడ్ కి 12 ఏం చేయాలి, ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ లోకి కన్వర్ట్ చేసి రాస్తున్నాం. సో వి ఆర్ డూయింగ్ ద ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఫర్ 12. దట్ మీన్స్ 2 టేబుల్ లో 12 ఎప్పుడు వస్తుంది, 2 6 నెక్స్ట్ అగైన్ 2 3 సో 3 ప్రైమ్ నెంబర్ కాబట్టి ఇక్కడికి ఆపేస్తున్నాం. దట్ మీన్స్ 12 కెన్ బి రిటన్ యాజ్ హియర్ 12 ఈక్వల్స్ టు, దట్ మీన్స్ హియర్ 12 equals to 2 into 2 into 3. So this is 2 square into 3. Next another one 18 also doing prime factorization for this 18. So 2 table plus 2 9s are 18. Next 2 table 9 radu. Next we are going for 3. The next prime factor that is 3 3s are 9. 3 is a prime number. That means we are ending this method here. So that means 18 can be written as 2 into 3 into 3. That means this is equals to 2 into 3 square. Next come to here. Now 12 is expressed as here. 12 is 2 square into 3. That means 12 equals to 2 square into 3. Next take 18 equals to what is here? 18 equals to 2 into 3 square. 18 can be written as 2 into 3 square. ఓకే, ఈ విధంగా చేసుకుంటాం. ఇచ్చిన నంబర్స్ ని రెండింటిని కూడా ఫస్ట్ మనము ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి. 12 తీసుకొని దీనికి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏం వచ్చాయి, 2 into 2 into 3. దట్ మీన్స్ 2 square into 3. 12 కి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ రాస్తున్నాం. అట్లాగే నెక్స్ట్ 18 తీసుకొని 18 కి కూడా ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ రాస్తున్నాం. సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఆన్సర్ లో రాస్తున్నాం. 12 ఈక్వల్స్ టు 2 square into 3. 18 can be expressed as 2 into 3 square as prime factorization method. నెక్స్ట్ ఇక్కడ రాసిన తర్వాత ఇచ్చిన నంబర్స్ ఎన్ని ఇస్తాయి, ఇక్కడ రెండు ఇచ్చిన కాబట్టి రెండు నంబర్స్ కి రాస్తాం. ఒకవేళ 3 కానీ 4 కానీ నెంబర్ ఇస్తే ఇచ్చిన నంబర్స్ అన్నిటి కూడా ఒక్కొక్క దానికి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ రాయాలి. ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ సపరేట్ గా చేసిన తర్వాత అవి ఏమేమి వచ్చినాయో 1 by 1 ఇక్కడ రాసుకోవాలి. 12 కి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ రాసేస్తాం, 18 కి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ రాసేస్తాం. నెక్స్ట్ HCF అంటే ఏమొస్తుందో చెక్ చేద్దాం. HCF అంటే ఫార్ములా ఏమనుకున్నాం మనము, HCF అంటే ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ స్మాలెస్ట్ పవర్స్ ఆఫ్ ది కామన్ ఫ్యాక్టర్స్. అంటే ఇక్కడ క్లియర్ గా ఇచ్చిన రెండు నంబర్స్ కి సంబంధించిన ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ రాసిన తర్వాత HCF రాసేటప్పుడు ఈ రెండు అబ్జర్వ్ చేయాలి. రెండు ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్స్ క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయాలి. రెండు ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్స్ అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ రెండిట్లలో రిపీట్ అయినటువంటి నంబర్స్ ఏమున్నాయి, 2 ఇక్కడ వచ్చింది, ఇక్కడ వచ్చింది, 3 ఇక్కడ వచ్చింది, ఇక్కడ వచ్చింది. ఓకే, రిపీట్ అయినటువంటి నంబర్స్ లో HCF రాసేటప్పుడు రిపీట్ అయిన నంబర్స్ లో ఏదైతే స్మాలర్ పవర్ ఉంటుందో అది రాయాలి. 2 ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది, కానీ రెండిట్లో ఏమొచ్చింది, ఇక్కడ 2 స్క్వేర్ వచ్చింది, ఇక్కడ 2 ఉంది. హియర్ 2 స్క్వేర్, హియర్ 2. రెండిట్లో ఏది స్మాలర్, 2 స్మాలర్ కాబట్టి ఇక్కడ 2 రాస్తున్నాం. ఇంటూ నెక్స్ట్ 3 అబ్జర్వ్ చేయాలి. 3 ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది 3. ఈ రెండిట్లో స్మాలర్ ఏదో చూసుకోవాలి. ఇక్కడ 3 ఉంటే ఇక్కడ 3 స్క్వేర్ ఉంది, 3 స్మాలర్ కాబట్టి 2 into 3 ఇక్కడ రాస్తాం. ఓకే, HCF మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి. HCF అన్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఉన్నటువంటి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ లోపల రిపీట్ అయినటువంటి టర్మ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, 2 రిపీట్ అయింది. ఈ రిపీట్ అయినప్పుడు ఈ రెండిట్లలో ఏది చిన్న నంబరో అది తీసుకుంటాం. ఏది చిన్న నంబరో అది తీసుకుంటాం. 2 స్క్వేర్ 2లలో స్మాలర్ నంబర్ ఏది 2 కాబట్టి 2 తీసుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 3కి వెళ్దాం. 3 రిపీట్ అయింది. రిపీట్ అయిన తర్వాత ఈ రెండిట్లలో ఏది స్మాలర్ నంబరో తీసుకుంటాం. 3 స్క్వేర్ లో స్మాలర్ నంబర్ 3 కాబట్టి సో వి ఆర్ టేకింగ్ 3 హియర్. దట్ మీన్స్ HCF ఈక్వల్స్ టు 2 into 3. ఇది HCF అయిపోయింది. నెక్స్ట్ LCM చూద్దాం.
LCM అంటే ఏమని రాస్తాం ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ గ్రేటెస్ట్ పవర్స్ అంటే బిగ్గర్ పవర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ LCM చేసేటప్పుడు 2 రిపీట్ అయింది, ఇక్కడ రిపీట్ అయింది, 2 రిపీట్ అయింది. ఈ ఉన్న రెండింటిలో బిగ్గర్ నెంబర్ ఇది 2 స్క్వేర్, దట్ మీన్స్ వి ఆర్ టేకింగ్ హియర్ 2 స్క్వేర్ ఇంటూ నెక్స్ట్ హియర్ 3 స్క్వేర్, రెండింటిలో బిగ్గర్ నెంబర్ ఇది 3 స్క్వేర్, దట్ మీన్స్ వి ఆర్ టేకింగ్ హియర్ 3 స్క్వేర్. సో the HCF is 2 into 3 and LCM is 2 square into 3 square. This ends here the HCF and LCM of 12 and okay. The next second problem in this method, prime factorization method, is find the HCF and LCM. Find the HCF and LCM of 120 and 90 using prime factorization. Using prime factorization method 120 90. ఈ రెండు నంబర్స్ కి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ లో HCF LCM ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాము. దట్ మీన్స్ ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, ఇచ్చినటువంటి రెండు నంబర్స్ కి సంబంధించినటువంటి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఏమొస్తుందో సైడ్ కు క్లియర్ గా చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. సో దట్ మీన్స్ వి ఆర్ టేకింగ్ హియర్ 120 ని సైడ్ కి తీసుకొని దీనికి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఏమొస్తుందో రాస్తున్నాము. నెక్స్ట్ 2 టేబుల్ లో 120 వస్తుంది కాబట్టి 2 6 12 నెక్స్ట్ 0. నెక్స్ట్ మళ్ళీ 60 2 టేబుల్ లో వస్తుంది, 2 3 6 here 0. నెక్స్ట్ ఇది 2 టేబుల్, 2 1 2 2 5 10. నెక్స్ట్ 2 టేబుల్ లో రాదు. నెక్స్ట్ వి ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ 3 5 15. ఈ ప్రాసెస్ ఇక్కడికి కంప్లీట్ చేసేస్తున్నా, ఎందుకంటే 5 అనేటువంటి ప్రైమ్ నెంబర్ కాబట్టి ప్రైమ్ నెంబర్ వచ్చేంత వరకు చేసి ప్రైమ్ నెంబర్ కనబడగానే ఆగిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఏమో రాయొచ్చు, 120 అంటే 120 ఈక్వల్స్ టు 2 into 2 into 2 into 3 into 5. So this is equals to 2 is repeated 3 times, 1 2 3, 2 is repeated 3 times, that means 2 cube into 3 into 5. ఇది 120 కి prime factorization. Next 90 కూడా prime factorization అట్లాగే చేద్దాం. 90, so that means 2 4 8 2 5 10. next 2 తో పోదు, next 3 కస్తాం, 3 1 3, next 3 5 15, next 3 5 15. 5 prime number కాబట్టి ఇక్కడికే ఆపేస్తున్నాం. So 90 can be written as the product of prime numbers, that is 2 into 3 into 3 into 5. That means 2 into 3 into 3 into 5. Okay, so this is equals to 2 into 3 is repeated 2 times, that means 3 squared here, 3 squared here, so into 5. So 90 can be written as 2 into 3 square into 5. Okay, ఇచ్చినటువంటి రెండు నంబర్స్ కి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఇక్కడ సెపరేట్ గా చేసుకున్నాము, క్యాలిక్యులేట్ చేసి పెట్టేసినాం. ఇప్పుడు ఇక్కడికి వద్దాం, ఆన్సర్ లోకి వస్తే 120. Now 120 can be written as so 2 cube into 3 into 5. Next 90 equals to here 2 into 3 square into 5. Okay, prime factorization రాసేసాం, అయిపోయింది. నెక్స్ట్ we are finding HCF అంటే ఏం గుర్తు చేసుకోవాలి క్లియర్ గా. HCF అంటే ఈ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ అయిపోయిన తర్వాత రిపీట్ అయినటువంటి టర్మ్స్ చెక్ చేసుకోవాలి. రిపీట్ అయినటువంటి టర్మ్స్ ఈ రెండిట్లో ఏ నెంబర్ రిపీట్ అయిందో చెక్ చేసుకోవాలి. 2 ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ కూడా వచ్చింది, రిపీట్ అయింది. రిపీట్ అయిన తర్వాత రెండిట్లో ఏదైతే స్మాలర్ నెంబరో అది రాస్తాం. 2 రిపీట్ అయింది, 2 క్యూబ్ ఉంది, ఇక్కడ 2 ఉంది, రెండిట్లో స్మాలర్ ఏది 2 కాబట్టి 2 రాస్తాం. నెక్స్ట్ ఇంటూ నెక్స్ట్ 3 రిపీట్ అయిందో చూసుకోవాలి. 3 ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ కూడా ఉంది కాబట్టి ఓకే 3 రిపీట్ అయింది. సో రెండిట్లో స్మాలర్ ఏది 3 స్క్వేర్ 3. నెక్స్ట్ 5 కూడా రిపీట్ అయింది, 5 రిపీట్ అయింది, రెండిట్లో స్మాలర్ ఏది, రెండు సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి 5 రాసేస్తాం. ఓకే, ఇది HCF అయిపోయింది. నెక్స్ట్ LCM అన్నప్పుడు ఏం చేయాలి, ఈ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ లో ఉన్నటువంటి దాంట్లో రిపీట్ అయినా కాకుండా ఏదైతే బిగ్గరో అది రాస్తాం. రిపీట్ అయితే మాత్రం ఏది బిగ్గరో అది రాస్తాము, రిపీట్ అయినా కాకుండా ఆ నెంబర్ రాసేస్తాం. సో 2 క్యూబ్ ఉంది, 2 క్యూబ్ ఇక్కడ 2 రిపీట్ అయింది కాబట్టి ఇప్పుడు చెక్ చేస్తాం. 2 క్యూబ్ ఉన్న దాంట్లో బిగ్గర్ నెంబర్ 2 క్యూబ్ కాబట్టి ఇది 2 క్యూబ్ రాస్తాం ఇంటూ నెక్స్ట్ 3 స్క్వేర్ ఉంది, రెండిట్లో బిగ్గర్ ఏది 3 స్క్వేర్. నెక్స్ట్ 5 రిపీట్ అయింది, రెండిట్లో బిగ్గర్ ఏది 5, రెండు సేమే కాబట్టి 5 బిగ్గర్. సో ఇది HCF, ఇది LCM. క్లియర్ గా ఏం గుర్తుంచుకోవాలంటే HCF అన్నప్పుడు ఉన్నటువంటి రెండు ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ లోపల ఒకవేళ నంబర్ రిపీట్ అయితే స్మాలర్ నంబర్ ఏదో అది రాస్తాము. నెక్స్ట్ LCM అన్నప్పుడు నంబర్ రిపీట్ అయినా కాకుండా ఒకవేళ రిపీట్ అయితే బిగ్గర్ నంబర్ రాస్తాము, రిపీట్ కాకుంటే అదే రాస్తాము. ఓకే, ఇది HCF, ఇది LCM. Okay, next third problem, find the HCF and LCM. Find the HCF and LCM of
12 and 49 using prime factorization method. 12 and 49 using prime factorization method. Okay. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం 12 నంబర్ తీసుకొని దీనికి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ రాసేస్తున్నాం 2 6 నెక్స్ట్ 2 3 నెక్స్ట్ 3 ఇక్కడికి ఆపేస్తున్నాం మళ్ళీ చేస్తున్నాం ఎందుకంటే 3 అనేటువంటి ప్రైమ్ నంబర్ కాబట్టి ఇక్కడికి కంప్లీట్ చేసేయాలి సో 12 కెన్ బి రిటన్ యాస్ 2 into 3 2 into 2 into 3 so this is equals to 2 is repeated 2 times so that means 2 square into 3 next here 49 so 49 prime factorization 2 తో రాదు 3 తో రాదు 4 తో రాదు 5 తో రాదు 7 తో వస్తుంది సో 7 7s are 49 7 7s are 49 so that means 49 can be written as 7 into 7 ఇక్కడికి ఆపేస్తాం ఎందుకంటే ఇది ప్రైమ్ నంబర్ ఇది 2 టేబుల్ లో రాలేదు 3 రాదు 5 రాదు ఓన్లీ 7 టేబుల్ లోనే వస్తుంది 49 సో 7 7s are 49 so 7 into 7 49 equals to 7 into 7 this means 7 square 7 ప్రైమ్ నెంబర్ కాబట్టి ఇక్కడికి ఆపేసినా ఒకవేళ ఇది ప్రైమ్ నెంబర్ కాకుండా వేరే ఏదైనా వచ్చేది ఇంకొక స్టెప్ కి వెళ్ళేవాళ్ళం ఇక్కడ కానీ ఇక్కడ 7 ప్రైమ్ నెంబర్ కాబట్టి ఇక్కడికి ఆపేసి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ రాసేస్తున్నాం సో 49 can be written as 7 into 7 that means 7 is repeated 2 times that's why it is 7 square so 49 can be written as 7 square and 12 can be written as 2 square into 3 now come to here 12 can be written as prime factorization of 2 square into 3 next 49 can be written as 7 square okay now go for HCF ఇక్కడ క్లియర్ గా అర్థం చేసుకోండి ఇంత ముందు ప్రాబ్లమ్స్ కి ఈ ప్రాబ్లం కి డిఫరెన్స్ ఉంది సో HCF అంటే ఏమని చెప్పుకున్నాం మనము HCF అంటే ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ రాసిన తర్వాత నంబర్ రిపీట్ కావాలి HCF అన్నప్పుడు నంబర్ రిపీట్ కావాలి రిపీట్ కాకపోతే రాయండి ఇక్కడ 2 రిపీట్ అయిందా ఇక్కడ 2 ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ వచ్చిందా రాలేదు కాబట్టి 2 రాయండి నెక్స్ట్ 3 ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉందా లేదు అంటే 3 కూడా రాయండి మరి HCF ఏమొస్తుంది క్లియర్గా అర్థమైంది ఇక్కడ HCF అన్నప్పుడు నంబర్ రిపీట్ కావాలి రిపీట్ అయినటువంటి నంబర్స్ లోనే స్మాలర్ నంబర్ ఏదో అది రాస్తాం ఈ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ రెండు ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ లోపల రిపీట్ అయినటువంటి నంబర్ ఏముందో అది చెక్ చేసుకోవాలి రిపీట్ అయినటువంటి నంబర్ ఏముంది ఇక్కడ 2 ఇక్కడ ఉంది కానీ ఇక్కడ రాలేదు కాబట్టి 2 రాయము పోనీ 3 ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉందా లేదు కాబట్టి 3 రాయము పోనీ 7 రాద్దామంటే 7 ఇక్కడ ఉంది కానీ ఇక్కడ లేదు ఏ నంబర్ కూడా రిపీట్ కాలేదు కాబట్టి మనకి HCF వస్తుందా ఇక్కడ ఏం రాయమంటే మనకి HCF ఉంటుందా ఉంటుంది ఏముంటుందంటే ఆన్సర్ 1 ఉంటుంది ఎందుకోసం అంటే 1 ఈజ్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ ఎనీ నెంబర్ అంటే ఏ నెంబర్ రిపీట్ కానప్పుడు ఆన్సర్ మనకు HCF 1 వస్తుంది అంతేగాని 0 అని రాయదు HCF లేదు అని రాయదు ఎందుకోసము 1 ఈజ్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ ఎవ్రీ నంబర్ సో HCF ఈజ్ 1 హియర్ క్లియర్ గా అర్థమైంది కదా HCF అంటే డెఫినేషన్ ప్రకారం ఏమనుకున్నాం HCF అంటే స్మాలెస్ట్ పవర్ ఆఫ్ కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఈ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేసిన తర్వాత కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే రిపీట్ కావాలి నంబర్ ఇక్కడ ఉన్న నంబర్ ఇక్కడ రిపీట్ కావాలి అట్లా రిపీట్ అయిన తర్వాత అందులో ఏది స్మాలర్ నంబరో ఆ నంబర్ రాస్తాం అంటే మీకు ఇంతకుముందు ప్రాబ్లం ఏదైతే ఉందో అది ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే అక్కడ ఎట్లా రాస్తాము ఇక్కడ ఎందుకోసం ఇట్లా రాస్తామో మీరు క్లియర్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకోండి దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏముందో అర్థం చేసుకుంటే ఇది మీకు అర్థమవుతుంది HCF అన్నప్పుడు రిపీట్ అయినటువంటి నంబర్ ఈ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్లో ఏ నంబర్స్ అయితే రిపీట్ అవుతాయో చెక్ చేసుకోవాలి రిపీట్ అయితేనే ఇక్కడ రాయాలి రిపీట్ కాకపోతే రాయము మళ్ళీ ఆ రిపీట్ అయిన తర్వాత రెండింటిలో ఏది స్మాలరో అది మాత్రమే రాస్తాము ఇక్కడ 2 స్క్వేర్ ఉంది కానీ ఇక్కడ 2 రిపీట్ కాలేదు కాబట్టి ఈ 2 రాయము నెక్స్ట్ ఇక్కడ 3 ఉంది ఇక్కడ 3 లేదు రిపీట్ కాలేదు కాబట్టి రాయము నెక్స్ట్ 7 ఇక్కడ ఉంది కానీ ఇక్కడ లేదు కాబట్టి రాయము అంటే ఏది రాయము అంటే HCF లేదని కాదు ఏది లేదని అంటే 1 ఉన్నట్లే 1 ఈజ్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ ఎవ్రీ నంబర్ దట్స్ వై HCF ఈజ్ 1 హియర్ నెక్స్ట్ గో ఫర్ LCM అంటే ఏమని చెప్పుకున్నాం మనము LCM అంటే నంబర్ రిపీట్ అయినా రిపీట్ కాకుండా అంటే ఈ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ రాసిన తర్వాత LCM రాసేటప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఫ్యాక్టర్ ఇక్కడ రిపీట్ అయినా కాకుండా ఆ నంబర్ రాయాలి ఒకవేళ రిపీట్ అయితే మాత్రము ఉన్న దాంట్లో ఏది బిగ్గరో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతిది కూడా రాస్తాము ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే ప్రతి నెంబర్ రాసేటప్పుడు ఒకవేళ రిపీట్ అయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నంబరే ఇక్కడ కూడా వచ్చినట్లయితే
ఉన్న దాంట్లో ఏది బిగ్గర్ నెంబరో అది రాయాలి. ఎస్ఏఎఫ్ అన్నప్పుడు మాత్రము రిపీట్ అయితే మాత్రమే ఉన్న దాంట్లో చిన్నది రాస్తాం, రిపీట్ కానటువంటి నెంబర్ రాయము. ఎల్సిఎం అన్నప్పుడు ఈ నంబర్స్ రిపీట్ అయినా కాకుండా ఆ నంబర్ రాస్తాము. ఒకవేళ రిపీట్ అయితే మాత్రము ఉన్న దాంట్లో ఏది బిగ్గర్ నెంబరో అది రాస్తాము. సో ఓకే, ఇక్కడ చూడండి 2 స్క్వేర్ ఇక్కడ ఉంది, 2 ఇక్కడ ఉందా, లేదు, లేనప్పుడు ఇదే బిగ్గర్ నెంబర్ అంటే 2 స్క్వేర్ రాసేస్తాం. ఇంటూ నెక్స్ట్ 3 ఇక్కడ ఉంది, మరి ఇక్కడ 3 రిపీట్ అయిందా, రిపీట్ కాలేదు, కాకుండా రాయాలి. ఎందుకు ఎల్సిఎం అన్నప్పుడు రిపీట్ కాకపోయినా రాస్తాము, ఒకవేళ రిపీట్ అయితే మాత్రము ఉన్న దాంట్లో బిగ్గర్ నెంబర్ రాస్తాము. ఇక్కడ 3 రాలేదు, రాకుండా రాస్తాము, ఇక్కడ 3 రిపీట్ కాలేదు కాబట్టి ఇదే బిగ్గర్ నెంబర్ ఇంటూ 3 ఇంటూ నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వెళ్తాం 7 స్క్వేర్ ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉందా 7, లేదు, లేదు కాబట్టి ఇదే బిగ్గర్ నెంబర్. అంటే ఎల్సిఎం రాసేటప్పుడు ఉన్న ప్రతి ఫ్యాక్టర్ రాయాల్సిందే. ఇట్లా రాసేటప్పుడు ఒకవేళ రిపీట్ అయితే మాత్రం ఉన్న దాంట్లో బిగ్గర్ రాస్తాము, రిపీట్ కాకుండా ఉన్నది రాస్తాం. ఎస్ఏఎఫ్ అన్నప్పుడు మాత్రం రిపీట్ అయినటువంటి టర్మ్స్ మాత్రమే రాస్తాం. ఇక్కడ డిఫరెన్స్ క్లియర్గా అర్థం చేసుకోండి. ఎస్ఏఎఫ్ అంటే ఇక్కడ 1 అయింది, ఎందుకోసం 1 అయింది అంటే ఎస్ఏఎఫ్ రాసేటప్పుడు 2 ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉందా, లేదు, రిపీట్ అయినప్పుడు మాత్రం ఎస్ఏఎఫ్ అంటే రిపీట్ అయినప్పుడే రాయాలి. ఎల్సిఎం అంటే రిపీట్ అయినా కాకుండా అన్ని రాస్తాము. ఎస్ఏఎఫ్ అంటే రిపీట్ అయినప్పుడు మాత్రమే రాయాలి. సో 2 స్క్వేర్ ఉంది, ఇక్కడ 2 లేదు, లేదు కాబట్టి ఇది రాయాలి. నెక్స్ట్ 3 ఉంది, ఇక్కడ ఉందా, లేదు, లేదు కాబట్టి రాయలేదు. 7 ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉందా, లేదు, లేదు కాబట్టి రాయలేదు. ఏది లేదంటే 1 అన్నట్టు, 1 ఇస్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఎల్సిఎం అన్నప్పుడు మాత్రం ఏం చేయాలి, రిపీట్ అయినా కాకుండా రాయాలి. ఒకవేళ రిపీట్ అయితే మాత్రం బిగ్గర్ నెంబర్ రాస్తాము, ఏదైతే బిగ్గరో అది రాయాలి రిపీట్ అయినప్పుడు. ఇక్కడ 2 ఉందా, ఇక్కడ లేదు, ఇక్కడ 2 ఉంది కాబట్టి ఇదే బిగ్గర్ నెంబర్, 2 స్క్వేర్ రాస్తాం. ఎల్సిఎం 3 లేదు, 3 రాస్తాం. 7 స్క్వేర్ ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ లేదు, లేదు కాబట్టి 7 స్క్వేర్ రాస్తాం. ఒకవేళ ఇక్కడ 7 ఉంటే లేదంటే 7 క్యూబ్ ఉన్నా, 7 క్యూబ్ ఉన్నప్పుడు ఏం రాస్తాం, ఇక్కడ రెండింటిలో బిగ్గర్ రాయాలి. 7 ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది, 7 ఇక్కడ ఉంది కదా, అప్పుడు 7 క్యూబ్ అని రాసేవాళ్ళము. కానీ ఇక్కడ 7 లేదు, లేదు కాబట్టి ఏది లేనప్పుడు ఉన్నదే బిగ్గర్ నెంబర్ అన్నమాట. సో ఇది ఒక ప్రాబ్లం క్లియర్గా అర్థమైతే అన్ని చేయొచ్చు. Okay, is it clear? The fourth problem, find the SAF and LCM of 12, 15, 21 using prime factorization method. ఇక్కడ 3 numbers ఇచ్చారు, 12, 15, 21. ఈ 3 numbers కు సంబంధించినటువంటి SAF LCM ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇంతకుముందు ప్రాబ్లం లో 2 numbers ఇచ్చిండు, ఇక్కడ 3 numbers ఇచ్చిండు. 3 numbers ఇచ్చినా 4 numbers ఇచ్చినా సేమ్ ప్రాసెస్ కంటిన్యూ చేస్తాము. సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, ఉన్న నంబర్స్ అన్నిటి కూడా ఒక్కొక్క దానికి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ సెపరేట్ గా రాస్తూ వెళ్ళాలి. ఫస్ట్ 12 కి రాద్దాం ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్. 12 కి రాస్తా, ఇంతకుముందు చేసిన మనం 2 6 are 12, నెక్స్ట్ 2 3 are 6, నెక్స్ట్ 3 ప్రైమ్ నంబర్ కాబట్టి ఇక్కడికి ఆపేస్తున్నాం. అంటే 12 ఈక్వల్ టు ఏమో రాయొచ్చు, 2 ఇంటూ 2 ఇంటూ 3 అని రాయొచ్చు. సో దీన్ని మనం ఇంకేం రాయొచ్చు, 2 స్క్వేర్ ఇంటూ 3 అని రాస్తాం. నెక్స్ట్ we are going for the second number, that is 15. నెక్స్ట్ 15 2 టేబుల్ లో రాదు, స్మాలెస్ట్ నెంబర్ ప్రైమ్ నెంబర్ 2 కానీ 2 టేబుల్ లో రాదు కాబట్టి 2 రాదు కాబట్టి 3 కి వెళ్తాం. దట్ మీన్స్ 3 5 are 15. నెక్స్ట్ 5, ఈ 5 ప్రైమ్ నెంబర్ కాబట్టి ఇక్కడికి ఆపేస్తున్నాం. అంటే 15 ఏమని రాయొచ్చు, 15 కెన్ బి రిటన్ యాజ్ 3 ఇంటూ 5. ఇది 15 కి సంబంధించిన ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్. నెక్స్ట్ 21 కి కూడా ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ రాదు. 21 కి 21 ఏమని రాయొచ్చు, 2 టేబుల్ లో వస్తుందా, 21 రాదు కాబట్టి నెక్స్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్ 3 కి వెళ్తాం. 3 టేబుల్ లో వస్తుందా, వస్తుంది, 3 7 దా 21. నెక్స్ట్ 7 ప్రైమ్ నెంబర్ కాబట్టి ఇక్కడికి ఆపేస్తున్నాం. సో 21 కెన్ బి రిటన్ యాజ్ 3 ఇంటూ 7. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వెళ్తాం. ఇక్కడ 12 ఏమని రాస్తాం, 12 ని 2 స్క్వేర్ ఇంటూ 3 అని రాయొచ్చు. నెక్స్ట్ 15 ఏమని రాయొచ్చు, ఇక్కడ 3 ఇంటూ 5 రాయొచ్చు. నెక్స్ట్ 21 ఏమని రాస్తాం, 21 కెన్ బి రిటన్ యాజ్ 3 ఇంటూ 7. ఓకే, ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఏమేమి ఉన్నాయో అవన్నీ క్లియర్గా రాసుకోవాలి. ఇది రాసిన తర్వాత నెక్స్ట్ HCF కోసం HCF మళ్ళీ ఒకసారి గుర్తు చేసుకున్నాం. HCF అంటే ఏమని అనుకున్నాం మనము, ఈ ఉన్నటువంటి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ లో ఎన్ని ఉన్నా కూడా ఇంకొక నంబర్ వచ్చినా కూడా ఉన్నటువంటి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ లోపల రిపీట్ అయితేనే ఇక్కడ HCF లో రాస్తాము. HCF అన్నప్పుడు రిపీట్ కావాలి, రిపీట్ అయినప్పుడు మాత్రమే చెక్ చేసి ఏది స్మాలర్ నెంబరో అది రాస్తాము. ఒకవేళ రిపీట్ కాకపోతే ఆ నెంబర్ రాయండి. ఫస్ట్ ఇక్కడ 2, ఇందులో 2 వచ్చిందా, లేదు, ఇందులో ఉందా, లేదు కాబట్టి 2 రాయండి. నెక్స్ట్ 3 ఇందులో ఉంది, 3 ఇందులో ఉంది, 3 ఇందులో ఉంది కాబట్టి 3 రాస్తాము. ఈ ఉన్న దాంట్లో ఏది రాయాలి, HCF అన్నప్పుడు స్మాలర్ అంటే అన్ని కూడా సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి 3 స్మాలర్. నెక్స్ట్ ఇది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇందులో 3 చెక్ చేసిన, ఇక్కడ 5 వచ్చింది, ఇందులో లేదు కాబట్టి రాయండి. 7 ఇందులో లేదు కాబట్టి రాయండి. ఓన్లీ HCF ఎంత వచ్చింది, 3. అర్థమైందా? మళ్ళీ ఒకసారి HCF అన్నప్పుడు ఏం చేస్తాము, రిపీట్ కావాలి, అన్నింటిలో రిపీట్ కావాలి, అన్ని ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్స్ లో రిపీట్ కావాలి. రిపీట్ అయిన తర్వాత చెక్ చేయాల్సింది ఏది స్మాలరో అది రాస్తాము.
సో 2 ఇక్కడ వచ్చింది, 2 స్క్వేర్ వచ్చింది, కానీ 2 ఇందులో లేదు కాబట్టి ఇది రాయను. నెక్స్ట్ 3 ఇందులో మూడిట్లో రిపీట్ కావాలి, మూడిట్లో రిపీట్ అయితేనే ఇక్కడ రాస్తాము. 3 రిపీట్ అయింది కాబట్టి రాస్తాము, మళ్ళీ 3 అన్ని సేమ్ కాబట్టి 3 రాసేస్తాము. ఒకవేళ ఇక్కడ 3 స్క్వేర్ ఉంటే అప్పుడు ఏం రాస్తాము, 3 అనే రాస్తాము. ఇక్కడ 3 స్క్వేర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 3 క్యూబ్ ఉందని అనుకుందాం, అప్పుడు ఏం రాయాలి, ఉన్న దాంట్లో స్మాల్ ఏదో అది HCF లో రాయాలి. ఇక్కడ 3 స్క్వేర్ ఉంది, ఇక్కడ 3 ఉంది, ఇక్కడ 3 క్యూబ్ ఉంది, ఇప్పుడు ఏమని రాస్తాం, 3 అని రాస్తాం. అంతేగాని 3 క్యూబ్ కానీ 3 స్క్వేర్ కానీ రాయాలి. రిపీట్ అయిన తర్వాత ఏది స్మాల్లో అది మాత్రమే రాయాలి. కానీ ఇక్కడ అన్నింటిలో 3 ఉంది కాబట్టి మనకు అదే స్మాల్ నెంబర్ అవుతుంది, అది 3 అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఎల్సిఎం అంటే ఏం చేయాలి, రిపీట్ అయినా కాకుండా అన్ని నెంబర్స్ రాస్తాం. ఇక్కడ కనబడేటువంటి అన్ని ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరేషన్ ఉన్న ప్రతి నెంబర్ కూడా ఇక్కడ రాస్తాము ఎల్సిఎం అన్నప్పుడు. అది కాకపోతే ఒకవేళ రిపీట్ అయితే ఏది బిగ్గర్ నెంబరో అది రాయాలి. నెక్స్ట్ చూద్దాం, 2 స్క్వేర్ ఇలా ఉందా, 2 లేదు, ఇంకా 2 లేదు, అయినా కూడా 2 స్క్వేర్ రాస్తాం. ఏది అయినప్పుడు ఇదే బిగ్గర్ నెంబర్ 2 స్క్వేర్ ఇంటూ. నెక్స్ట్ 3 ఇందులో ఉంది, రిపీట్ అయినప్పుడు చెక్ చేసుకోవాలి ఏది బిగ్గర్ నెంబర్. అన్ని సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి 3 నే బిగ్గర్ నెంబర్ ఇంటూ. నెక్స్ట్ ఇది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కదా 3 ఆల్రెడీ చెక్ చేసినాం కాబట్టి అయిపోయింది. 5 ఇందులో లేదు అయినా రాయాలి, ఎందుకు, ఏదైనప్పుడు ఇదే బిగ్గర్ నెంబర్. ఎల్సిఎం అన్నప్పుడు ప్రతి దాని కూడా అది రిపీట్ అయినా కాకుండా రాస్తాము. ఒకవేళ రిపీట్ అయితే మాత్రము ఏది బిగ్గర్ నెంబరో అది రాయాలి. నెక్స్ట్ ఇక్కడికి అయిపోయింది. 3 ఆల్రెడీ చెక్ చేసినాం. నెక్స్ట్ 7 కదా, 7 ఇందులో లేకున్నా రాస్తాము, ఇదే బిగ్గర్ నెంబర్ ఎల్సిఎం. ఇది మనకు మెథడ్ ఫైండింగ్ HCF అండ్ LCM యూజింగ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరేషన్ మెథడ్ అన్నప్పుడు ఇట్లా చేస్తాము. ఇది ఒకటి మాత్రం క్లియర్గా అర్థం చేసుకోండి. HCF అన్నప్పుడు నంబర్ రిపీట్ కావాలి, ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరేషన్ లో నంబర్స్ రిపీట్ కావాలి, రిపీట్ అయిన తర్వాత చెక్ చేయాల్సింది ఏది స్మాలర్ నెంబరో అది రాస్తాము. LCM అన్నప్పుడు మాత్రం రిపీట్ అయినా కాకుండా ప్రతి నెంబర్ రాయాల్సిందే, రిపీట్ అయితే మాత్రము ఏది బిగ్గర్ నెంబరో అది చెక్ చేసి రాస్తాము. ఓకే, దట్ ఈస్ హోంవర్క్ ఫర్ టుడే క్లాస్.